आप सभी को नमस्ते और फिर से आप सबको स्वागत करता हूं 10वीं कक्षा के 9वां गद्य पाठ यानी व्यंग्य रचना ईमानदारों के सम्मेलन में। हरिशंकर परसाई जी लिखित इस व्यंग्य रचना को हमने पिछले 2 पीरियडों में हमने देख चुके हैं। पहले हमने लेखक जी का परिचय प्राप्त कर चुके थे और उसके बाद नए शब्दों की जानकारी प्राप्त कर चुके थे और एक बार पूरे पाठ को पढ़ चुके थे। उसके बाद हमने कुछ विश्लेषण का कार्य भी हमने शुरू की थी। तो आप लोगों को याद रहा होगा कि हम पिछले अवधि में क्या देखे थे। हम ये देखे थे कि हरिशंकर परसाई जी को एक पत्र मिला। पत्र में ऐसा लिखा था, आप इस राष्ट्र के बहुत ही महत्वपूर्ण ईमानदार हैं। हम इस शहर में एक ईमानदार के सम्मेलन कर रहे हैं। आप आना चाहिए और इस सम्मेलन का उद्घाटन करना चाहिए, क्योंकि आप आने से ईमानदारों एवं उदीयमान ईमानदारों को प्रोत्साहन मिल सकता है। आपके आने जाने का अच्छे पैसे देंगे और भोजन आदि ठहरने के लिए अच्छे कमरे का व्यवस्था भी हम करेंगे, ऐसे लिखे थे। लेखक जी को बहुत आश्चर्य हुआ, क्यों इन लोगों ने मुझे राष्ट्रीय स्तर के ईमानदार माना। मैंने ऐसा कोई ईमानदार काम नहीं किया है। फिर भी लेखक जी ने वहां जाने के लिए तैयार हुए और वहां पर गए। इसलिए गए कि उन्होंने पत्र में लिखा था कि पहले दर्जे का किराया देंगे। लेखक जी ने सोचा कि हम दूसरे दर्जे में जाएंगे और पहले दर्जे का किराया लेंगे, इस तरह 150 रुपए बचाएंगे। तो गए और उद्घाटन बहुत ही शानदार हुआ। उद्घाटन में लेखक जी ने 1 घंटे तक भाषण दिया। तो भाषण होने के बाद सब चले गए। कार्यकर्ताओं के बीच में कुछ वार्तालाप भी हुआ। तो लेखक जी ने भी अपने कमरे जाने के लिए अपने चप्पलें पहनने गए तो चप्पलें गायब थी। उनके चप्पले नए और बहुत अच्छे थे, लेकिन वहां पर एक जोड़ी थी, वहां पटे हुए थे और पुराने थे। तो फिर भी कुछ नहीं कर सके। लेखक जी ने उन्हीं को पहन कर गए। तो यह बात सब जगह फैल गया। कोई कमरे में आए सज्जन डेलीगेट ने, सर क्या आपकी चप्पलें गायब हो गई क्या सर? बहुत ही दुरदृष्टवशात ये नहीं होना चाहिए था। आप ऐसा करना चाहिए था कि आप चप्पलें एक जगह नहीं छोड़ना चाहिए था। एक चप्पलें अगर आप यहां छोड़ दिए तो दूसरे चप्पलें कम से कम 10 फीट दूर छोड़ना था, तब चप्पलें चोरी नहीं होती है। तो मैंने ऐसा ही किया था। देखिए, ऐसा बोल रहा था। लेखक जी ने ध्यान से देखा। जो सज्जन बता रहे थे उनके पांव में जो जूते थे, चप्पलें थे, वो लेखक जी की ही थे। फिर भी उन्होंने इस तरह समझाया और उसके बाद दूसरे दिन उनका एक धूप का चश्मा गायब हो गया। तो किसी एक डेलीगेट ने धूप का चश्मा पहनकर लेखक के पास आए और कहने लगे, सर क्या चोरियां हो रही हैं? बहुत चोरियां हो रही है सर। क्या आपका धूप का चश्मा भी कोई ले गया? ऐसा कहते हैं और पूछते हैं कि आप कहां रखे थे सर? यही तो रखा था, लेकिन नहीं है। इस तरह चप्पलें गायब थी और धूप का चश्मा गायब हो गया और चादरें तक गायब हो गए थे। तो यहां तक देखे थे हमने। तो चलिए आगे चलकर क्या क्या और गायब होने वाले हैं देखेंगे। दूसरे दिन गोष्ठियां शुरू हो गई। मरुदिन ಮತ್ತೆ ಗೋಷ್ಠಿಗಳು ಶುರು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಆದವು। रात को गोष्ठियों से लौटा। रात्रि मत वापस रूमिगे बंದ್ರು गोष्ठी मुगिस्ಕೊಂಡು। देखा कि 2 और चादरें गायब है।
ನೋಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೆರಡು ಚಾದರುಗಳು, ಹಾಸಿಗೆಗಳು, ಹೊದಿಕೆಗಳು ಮಾಯ ಆಗಿವೆ. ತೀನೋ ಚಲಿ ಗೈ, ಮೂರಕ್ಕೆ ಮೂರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದಾವೆ. ಇದರ ನಂತರ दूसरे दिन बैठक में जाने के लिए धूप का चश्मा खोजने लगा तो नहीं मिला. शाम को तो था. ಮರುದಿನ बैठक में जाने के लिए ಮತ್ತೆ ಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಧೂಪ್ ಕಾ ಚಶ್ಮಾ, ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಖೋಜ್ನೆ ಲಗ, ಖೋಜ್ನ ಹುಡುಕಾಟ ಹುಡುಕ್ತಾರೆ. ತೋ ನಹಿ ಮಿಲಾ, ಸಿಕ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅದು. ಶಾಮ್ ಕೋ ತೋ ಥಾ, ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅದು. मैंने एक दो लोगों से कहा, ಆಗ ಲೇಖಕರು, ಮನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನೊಂದು ಲೇಖಕರು, ಏಕ್ ದೋ ಲೋಗೋನ್ಸೆ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇರುವಂತ ಜನರನ್ನ ಅಥವಾ ಡೆಲಿಗೇಟ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. मैं यहाँ पर धूप का चश्मा रखा था, क्या आपने देखा है कहीं, ऐसा शायद पूछा होगा. तो बात फैल गई. ಈ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಹರಡ್ಬಿಡ್ತು. ಮಾನ್ಯ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಅತಿಥಿಗಳ ಚಪ್ಪಲಿ ಓದು ನೆನ್ನೆ, ಇವತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸೇ ಗಾಯಬಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಮಾಯ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಹರಿದಾಡಕ್ಕೆ ಕೊಡುತ್ತು. ಇಸಿ ಸಮಯ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಬಗಲ್ಕೆ ಕಮರೆ ಮೇ, ಬಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಕ್ಕದ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಾ ಹುವಾ, ಹಲ್ಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಗಲಾಟೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಅರೇ ಮೇರಾ ಬ್ರೀಫ್ ಕೇಸ್ ಕಹಾ ಚಲಾ ಗಯಾ, ಯಹಿ ತೋ ರಖಾ ಥಾ, ಐಸಾ ಕುಚ್. ಅರೇ ನನ್ನ ಬ್ರೀಫ್ ಕೇಸ್ ಎಲ್ಲೋಯ್ತು. ಬ್ರೀಫ್ ಕೇಸ್ ಅದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಡ್, ಅದು ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ. ಬ್ರೀಫ್ ಕೇಸ್ಗೂ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಹೆಸರು ಹೇಳಾಗೆ ಸೂಟ್ಗಳನ್ನು ಇಡುವಂಥ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬ್ರೀಫ್ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕದು ಅಂತ, ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ, ಚಿಕ್ಕದಾದಂಥ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್. ಅವನು ಯಾರೋ ಕೂಗಾಡ್ತಿದ್ದ, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಬ್ರೀಫ್ ಕೇಸ್ ಎಲ್ಲೋಯ್ತು, ಕಹಾ ಚೆನ್ನಾಗಯ್ಯ, ಎಲ್ಲೋಯ್ತು, ಯಹಿ ತೋ ರಕ್ಕಾತ, ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ಈಗ ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಗುಜು 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 ಶುರುವಾಯಿತು. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಬ್ರೀಫ್ ಕೇಸಿಂದ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಿ. ಆದಮೇಲೆ ಮೈನ ಪೂಛ, ಮತ್ತು ಇವರು ಸುಮ್ಮನಿರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಗಲಾಟೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತೆ, ಹೋದ್ರು ಅಲ್ಲಿಗೆ. ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ಮೈನ ಪೂಛ ಉಸ್ಮೆ ಪೈಸೆ ತೋ ನಹಿತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹಣ ಇರಲಿಲ್ಲ ತಾನೆ, ಪೈಸೆ ತೋ ನಹಿತೆ. ಜವಾಬ್ ಮಿಲ, ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ತು. ಜವಾಬ್ ಸವಾಲ್ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಶಬ್ದಗಳು ಎರಡು ಕೂಡ. ಪೈಸೆ ತೋ ನಹಿತೆ ಕಾಗಜಾತತೆ, ದುಡ್ಡಂತೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸರ್, ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳಿದ್ದು ಕೆಲವು ಅಂತ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮೈನೆ ಕಹ, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ತೋ ಮಿಲ್ ಜಾಯೇಗ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ಮಿಲ್ ಜಾಯೇಗ, ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕಾರಣ, ಕದಿಯೋ ನಿಮ್ಮ ಕಾಗದ ಪತ್ರ ತಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಿಸಾಕೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಅಥವಾ ಅನುಭವದ ಮಾತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮುಂದುವರೆದು, ಮೈ ಬಿನಾ ಧೂಪ್ ಕಾ ಚಶ್ಮಾ ಲಗಾಯೆ ಬೈಠಕ್ ಮೇ ಪಹುಂಚ, ನಾನು ಬಿನಾ ಅಂದರೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಬಿಟ್ಟು, ಧೂಪ್ ಕಾ ಚಶ್ಮಾ ದಿನಾಲು ಕೂಡ ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಕಳೆದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು, ಹಾಗಾಗಿ ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲದೆ, ವಿತೌಟ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಬೈಠಕ್ ಮೇ ಪಹುಂಚ. ಬೈಠಕ್ ಅಂದರೆ ಗೋಷ್ಠಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ, ಪಹುಂಚ ತಲುಪಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಇವರಿರೋ ಹೋಟೆಲ್ಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೆಯೋ ಜಾಗಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಇರಬೇಕು ಕಾಣಿಸ್ತತೆ. ಇವರು ಹೋಟೆಲ್ನಿಂದ ಮತ್ತೆ ಆ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೆಯೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದರು. ಬೈಠಕ್ ಮೇ 15 ಮಿನಿಟ್ ಚಾಯ್ ಕಿ ಚುಟ್ಟಿ ಹುಯಿ, ಆ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ 15 ಮಿನಿಟ್ 15 ನಿಮಿಷ ಚಾಯ್ ಕಿ ಚುಟ್ಟಿ ಹುಯಿ, ಟೀ ಬ್ರೇಕ್. ಚುಟ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಬಿಡು, ಹುಯಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿಗಳು ನಡೆದಾಗ ದಿನಪೂರ್ತಿ ಒಂದು ಮಹತ್ತರ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನಡೀತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆದ ನಂತರ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಕೆಲವು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ವಿಷಯವನ್ನು ಮಂಡಿಸ್ತಾರೆ. ಆನಂತರ ಚರ್ಚೆ ಸಂವಾದಗಳು ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು ವಿಷಯ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 1 ಗಂಟೆ ತನಕ ಕೊಡ್ತಾರೆ, 45 ನಿಮಿಷ 50-60 ನಿಮಿಷ ಆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಚಾ ಬ್ರೇಕ್, ಟೀ ಬ್ರೇಕ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 15 ಮಿನಿಟ್ಗೆ ಚಾಯ್ ಕಿ ಚುಟ್ಟಿ, ನೋಡೋ ಕಡೆ ಟೀ ಇದೆ, ಟೀನ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಲೋಗೋನೆ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಪ್ರಕಟ್ಕಿ, ಆಗ ಜನ ಸಹಾನುಭೂತಿ, ಅನುಭೂತಿ, ಸಹಾನುಭೂತಿ ಅಂದರೆ ನನಗಾದ ನೋವು ಸಂತೋಷವನ್ನೇ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಬಂದು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದನ್ನ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಚಶ್ಮಾ ಕಳೆದಿದ್ದ ನೋವಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಅವ್ರು ಬಂದು ಸಹಾನುಭೂತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಹಿಂಗಾಗಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಸರ್, ಏನು ಸರ್ ಇದು, ಅಯ್ಯೋ ಛೇ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ವಿ, ಏನು ಕತೆ, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಮುಂತಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏಕ ಸಜ್ಜನಾಯ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಜ್ಜನ್, ಡೆಲಿಗೇಟ್, ಸಜ್ಜನ ಅಂತ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ವೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಬಹಳ ಶಿಸ್ತಾಗಿರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ
ಬಂದರು, ಕಹಾನೆ ಲಗೆ, ಹೇಳ್ತೊಡಗ್ತಾರೆ ಅವರು. ಬಡಿ ಚೋರಿಯ ಓ ರಹಿ ಹೈ ಸರ್, ಸರ್ ಬಡಿ ಚೋರಿಯ, ಬಹಳ ಕಳ್ತನಗಳಾಗ್ತಾ ಇದಾವೆ ಸರ್. ದೇಖಿ ನೋಡಿ, ಆಪ್ಕ ಧೂಪ್ ಕಾ ಚಶ್ಮಾ ಹಿ ಚಲಾ ಗಯಾ, ನಿಮ್ಮ ಆ ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸೇ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಂತೆ. ಛೇ ಛೇ ಛೇ, ಹಿಂಗಾಗಬಾರ್ದು ಸರ್. ನೋಡಿ, ಹಿಂಗಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತಲೇ ಇಂಥ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದರಲ್ಲೇ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಸರ್, ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಸರ್ ಅಂತ ಮುಂತಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿರ್ಬೇಕು ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ವಹ ಧೂಪ್ ಕಾ ಚಶ್ಮಾ ಲಗಾಯತೆ, ಹಾಗೆ ಹೇಳುವವ ಸಜ್ಜನ ಧೂಪ್ ಕಾ ಚಶ್ಮಾ ಲಗಾಯತೆ. ಅವನು ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಚಿತ್ರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದ. ಮುಜೆ ಯಾದ್ ಥಾ, ನನಗೆ ನೆನಪಿತ್ತು, ಯಾದ್ ನೆನಪಿತ್ತು. ಏಕ್ ದಿನ ಪಹಲೆ, ಒಂದು ದಿನ ಮೊದಲು ಅಂದ್ರೆ ನೆನ್ನೆ, ವಹ ಧೂಪ್ ಕಾ ಚಶ್ಮಾ ನಹಿ ಲಗಾಯತೆ, ಅವನು ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವ್ರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಾಗ ಗಮನಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಾರನ್ನು ಕೂಡ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ನಿನ್ನೆ ಈ ಮಹಾಶಯ ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಮೈನೆ ದೇಖಾ, ನಾನು ನೋಡಿದೆ. ಜೋ ಚಶ್ಮಾ ವಹ ಲಗಾಯತೆ, ಯಾವ ಚಶ್ಮಾ ಆಯ್ನಕ್, ಯಾವ ಧೂಪ್ ಕಾ ಚಶ್ಮಾ, ಯಾವ ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ವಹ ಲಗಾಯತೆ ಅವನು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ನೋ, ವಹ ಮೇರಾ ಹಿ ಥಾ, ಅದು ನಂದೇ ಆಗಿತ್ತು. ಇವನೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ನೆನ್ನೆ. ಆದರೆ ಬಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಏನ ಸರ್ ನಿಮ್ದು ಕನ್ನಡಕ್ಕನೇ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಂತೆ, ಛೇ 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 ಛೇ, ಏನು ಕಳ್ತನಗಳಾಗ್ತದೆ ಸರ್, ಏನು ಜನ್ಮ, ಏನು ಕತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಕಹಾನೆ ಲಗೆ, ಮುಂದೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನಾಗಲಿಲ್ಲ ಅವನು. ಮುಂದುವರೆದು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆಪ್ನೆ ಚಶ್ಮಾ ಲಗಾಯ ನೈತ ಸರ್, ಸರ್ ನೀವು ಆ ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಮೈನೆ ಕಹಾ, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ರಾತ್ ಕೋ ಕ್ಯಾ ಚಾಂದ್ನಿ ಮೇ ಧೂಪ್ ಕಾ ಚಶ್ಮಾ ಲಗಾಯ ಜಾತಾ ಹೈ. ಏನ್ರಿ, ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಯಾರಾದರೂ ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್, ಅದು ಆ ಹಾಲಿನಂತ ಬೆಳದಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ಚಾಂದಿನಿ ಮೇ, ಚಾಂದಿನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಂದ್ರನ ಬೆಳದಿಂಗಳು, ಬೆಳದಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಧೂಪ್ ಕಾ ಚಶ್ಮಾ ಲಗಾಯ ಜಾತಾ ಹೈ, ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಯಾರು ಹಾಕೊಳ್ತಾರನ್ರಿ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು. ಮನೆ ಕಮರೆಗೆ ಟೇಬಲ್ ಪರ್ ರಖ್ ದಿಯಾ ಥಾ, ನಾನು ನನ್ನ ಕೊಠಡಿಯ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ರೀ ಅದನ್ನ ಅಂತ ಇವರು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರು ಕೂಡ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಯಾರು ಹಾಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ನ, ಅದು ಚಂದ್ರನ ಬೆಳದಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಬೆಳದಿಂಗಳ ಚಿತ್ರವನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಿ. ವಹ ಬೋಲೆ, ಮತ್ತವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕೋಯಿ ಊಟ ಲೇ ಗಯ ಹೋಗ. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಯಾರೋ ಬಂದು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಛೇ, ಹಂಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅದು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳ, ಖತರ್ನಾಕ್ ಕಳ್ಳ ಇರ್ಬೇಕು ಸರ್ ಅವನು. ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ರೂಮ್ಗೆ ಬಂದು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡೋದಲ್ಲ ಸರ್ ಅವನು. ಹೋಗ ಮೈ ಉನ್ಹೆ ದೇಖ್ ರಹಾ ಥಾ, ನಾನು ಅವರನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅವರು ವಹ ಮೇರಾ ಚಶ್ಮಾ ಲಗಾಯೆ ಇತ್ಮಿನಾನ್ ಸೆ ಬೇಟೆ, ಅವನು ನನ್ನ ಕನ್ನಡಕವನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ಮಿನಾನ್, ಬಹಳ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ, ಬಹಳ ಭರವಸೆಯಿಂದ, ಯಾವ ಅಂಜಿಕೆ ಅಳುಕು ಇಲ್ಲದೆ ನಾನು ಅವ್ರದ್ದು ಕದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಏನಾರು ಗೊತ್ತಾದ ಏನಾರು ಅಂದರೋ ಅಥವಾ ಏನೋ, ಅವ್ಯಾವ ಅಂಜಿಕೆನೂ ಇಲ್ಲ, ಬಹಳ ಸಜ್ಜನ, ನನಗೆ ಬಹಳ ಏನೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಇತ್ಮಿನಾನ್ ಸೆ ಬೈಟೈತೆ, ಬಹಳ ಭರವಸೆಯಿಂದ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದ, ಹಿಂಗೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಮನುಷ್ಯ. ತೀಸರೇ ದಿನ, ಮೂರನೇ ದಿನ, ರಾತ್ ಕೊಲೋಟೆ, ಸಂಜೆ ರಾತ್ರಿ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದರು ರೂಮಿಗೆ. ತೋ ಕುಚ್ ಹರಾರತ್ ತಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹರಾರತ್ ಅಂದರೆ ಮೈ ಬಿಸಿಯಾಗಿತ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ವರ, ಮೈ ಯಾಕೋ ಬಿಸಿಯಾಗಿತ್ತು. ಥೋಡಿ ಟಂಡ್ ಹೀತಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗಡೆ ಚಳಿನೂ ಕೂಡ ಇತ್ತು, ಚಳಿನೂ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಮೈನೆ ಸೋಚ, ನಾನು ಯೋಚಿಸಿದೆ, ಬಿಸ್ತರ್ ಸೆ ಕಂಬಲ್ ನಿಕಾಲ್ನು, ಹಾಸಿಗೆಯಿಂದ ಕಂಬಳಿ ತೆಗೆದು ನಿಕಾಲ್ನು, ಪರ್ ಕಂಬಲ್ ಬಿ ಗಾಯಬ್ತ, ಆದರೆ ಕಂಬಳಿನೂ ಮಾಯ, ಕಂಬಳಿನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಅದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಹಾಸಿಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಆ ಕಂಬಳಿನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ ಚಾದರು ಮ್ಯಾಲ್ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಹೋಗಿದ್ವು, ಈಗ ಕೆಳಗೆ ಆ ಕಂಬಳಿನೂ ಕೂಡ ಮಾಯ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಫಿರ್ ಹಲ್ಲಾ ಹುವಾ, ಮತ್ತೆ ಗಲಾಟೆ ಆಯ್ತು. ಸರ್ದು ಕಂಬಳಿ ಇಲ್ವಂತೆ, ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಇಲ್ವಂತೆ, ಕನ್ನಡಕ ಹೋಯ್ತಂತೆ, ಚಪ್ಪಲಿ ಹೋಯ್ತಂತೆ, ಗುನು ಎಲ್ಲ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಗದ್ದಲ ಆಯಿತು. ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿಗೆ ಮಂತ್ರಿ ಆಯ್, ಆ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿಯ ಮಂತ್ರಿ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಸೆಕ್ರೆಟರಿ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆಲವು ಕಮಿಟಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿ ಒಂದು, ಇದು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆ ಸಂಘಟನೆಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಆ ಸಮಿತಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಆ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿಯ ಮಂತ್ರಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಕೈ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಾಯೇ, ಅವನೊಬ್ಬನೇ ಬರಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವನ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಗುಂಪು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತಲ್ಲ,
ಅವನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೂಡ ಬಂದರು. ಮಂತ್ರಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಾओं को डांटने लगे. ಆ ಮಂತ್ರಿ, ಆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಡಾಂಟನೆ ಲಗೆ. ಡಾಂಟ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಬೈಯೋದು, ಬೈಯತೊಡಗ್ತಾನೆ. ಏನಂತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ತುಮ್ ಲೋಗ್ ಕ್ಯಾ ಕರ್ತೆ ಹೋ, ನೀವೆಲ್ಲ ಏನ್ರಯ್ಯ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ತುಮ್ಹಾರಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಯಹಾ ಹೈ, ನಿಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋದು ನಿಮಗೆ, ಯಹಾ ಹೈ, ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋದು. ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ ಅಂತ ಹಾಕಿಲ್ವೋ, ಅತಿಥಿಗಳು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹಾಕಿಲ್ವೋ ನಾವು, ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಕೆಲಸ, ನಿಮ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ತುಮ್ಹಾರೆ ರಾತೆ ಚೋರಿಯಾ ಹೋ ರಹಿ ಹೈ, ನೀವು ಇರುವಾಗಲೇ, ನಿಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿ ಇಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಕಳ್ಳತನಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದು ಯಾರ್ದ್ರಿ, ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು, ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳ ಕನ್ನಡಕ ಹೋಯ್ತು, ಚಪ್ಪಲಿ ಹೋಯ್ತು, ಹಾಸಿಗೆ ದಿಂಬು ಏನ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾವಲ್ರಿ ಅಂತ ಅವನು ಏನ್ ಜೋರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಹ ಈಮಾನ್ದಾರ್ ಸಮ್ಮೇಳನ ಹೈ, ಇದು ಯಾವ್ದು ಸಮ್ಮೇಳನ, ಇದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರ ಸಮ್ಮೇಳನ. ಇದು ಬಾಹರ್ ಯಹ ಚೋರಿ ಕಿ ಬಾತ್ ಫೈಲಿ, ಹೊರಗೇನಾದ್ರೂ ಈ ಕಳ್ಳತನದ ವಿಷಯ ಹರಡ್ಬಿಟ್ರೆ, ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ, ತೋ ಕಿತ್ನಿ ಬದನಾಮಿ ಹೋಗಿ, ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ, ಬದನಾಮ್, ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಬರ್ತತೆ. ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಯಾವ್ದ್ರಿ, ಈಮಾನ್ದಾರ್ ಸಮ್ಮೇಳನ, ಇಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೊರಗಿನ ಗೊತ್ತಾದ ಜನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಬರ್ತದೆ, ಎಷ್ಟು ಅವಮಾನ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನೇನು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ರೆಗಾ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕಾರ್ಯಕರ್ತಾವನೇ ಕಹ, ಆಗ ಆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ಸವಾ ಸೇರ್ ಅವರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸೇರಿಗೆ ಸವಾ ಸೇರು ಅಂತ. ಏನಂತ, ಹಮ್ ಕ್ಯಾ ಕರೆ, ನಾವು ಏನು ಮಾಡಲಿ ಸರ್, ಅಗರ್ ಸಮ್ಮಾನನೀಯ ಡೆಲಿಗೇಟ್, ಒಂದು ವೇಳೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಯಹಾ ವಹಾ ಜಾಯೆ, ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ತೋ ಕ್ಯಾ ಹಮೆ ಉನ್ಹೇ ರೋಕ್ ಸಕ್ತೆ ಹೈ, ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ತಡೆಯಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂತ ನಯಸ್ಸಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಮಂತ್ರಿನೇ ಗುಸ್ಸೆ ಸ ಕಹ, ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಮಂತ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಗುಸ್ಸೆ, ಸಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ. ಆವಾಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮೈ ಪೊಲೀಸ್ ಕೋ ಬುಲಾಕರ್ ಯಹ ಸಾಬ್ ಕಿ ಸಲವಾಶಿ ಕರ್ತಾ ಹೂಂ. ಹಾ ಸರಿ ಬಿಡ್ರಿ, ಹಂಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಪೊಲೀಸರನ್ನ ಕರೆದು ಎಲ್ಲ ಬುಲಾಕರ್ ಕರೆದು ಯಹ ಸಾಬ್ ಕಿ, ಇಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲರನ್ನ ತಲಾಶಿ ಕರ್ವಾತಾ ಹೂಂ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ. ಕರ್ನ ಕರ್ವಾನ ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥಕ ಕ್ರಿಯೆ, ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥಕ ಕ್ರಿಯೆ. ಕರ್ನ ಕರಾನ ಕರ್ವಾನ, ಕರ್ವಾನ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ತಲಾಶಿ, ತಲಾಶಿ ಅಂದ್ರೆ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸ್ನ ಚಿತ್ರ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಪೊಲೀಸನ್ನು ಕರೆಸಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಏನು ಹಾರಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಮಂತ್ರಿ. ಮೈನೆ ಸಂಜಾಯ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಹೇಳಿದೆ ಅವರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಸಂಜಾನ ಅಂದ್ರೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೇಳು, ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳು, ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸು ಅಂತ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಐಸಾ ಹರ್ಗಿಜ್ ಮತ್ ಕರಿಯೇ, ಇಂತಹ ಹರ್ಗೀಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂತಹ ಕೆಲಸ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕಭಿ ಬಿ ಮತ್ ಕರಿಯೇ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಈ ಕೆಲಸನ. ಯಾವ ಕೆಲಸನ, ಪೊಲೀಸರನ್ನ ಕರೆಸ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ईमानदारों के सम्मेलन में पुलिस आए और ईमानदारों की तलाशी ले. ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು, ईमानदारों के सम्मेलन में ಪೊಲೀಸರು ಬರೋದು, ಅವರು ತಲಾಶಿಲೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರ ತಲಾಶಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು. ಯಹ ಬಡಿ ಅಶೋಭನೀಯ ಬಾತ್ ಹೋಗಿ, ಇದು ಶೋಭೆ ತರುವಂತದ್ದಿಲ್ಲ. ಶೋಭಾಯಮಾನ್, ಅಶೋಭಾಯಮಾನ್ ಅಥವಾ ಅಶೋಭಾ, ಅಶೋಭನೀಯ ಬಾತ್ ಹೋಗಿ, ಇದು ಶೋಭೆ ತರುವಂತದ್ದು ಆಗೋದಿಲ್ರಿ. ಫಿರ್ ಇತನೇ ಬಡೇ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮೇ, ಮತ್ತೆ ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಥೋಡಿ ಗಡ್ಬಿಡಿ ಹೋಗಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಕಣ್ರಿ ಅಂತ. ನೋಡೋಣ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಾರಂಭದ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದಾರಲ್ಲ ಒಂದು, ಹಾಗೆ ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಸಹಜ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಕರೆಸಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಇದು, ಹಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರು, ಹರಿಶಂಕರ್ ಪರಸಾಯಿ ಲೇಖಕರು. ಯಾರಿಗೆ, ಮಂತ್ರಿಕೋ ಸಮಜಾಯ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಏಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಾನೆ ಕಹ, ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ಏಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಮೆಲ್ಲ ಗುಣಗ್ತಾನೆ. ಬಹುಶಃ ತಲಾಶಿ ಕಿನ್ಕಿ ಕರ್ವಾಯಂಗೆ ಸರ್, ಯಾರನ್ನ ಸರ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು, ತಲಾಶಿ ಕಿನ್ಕಿ ಕರ್ವಾಯಂಗೆ, ಯಾರನ್ನ ಸರ್ ನೀವು ಪರೀಕ್ಷಿಸೋದು. ಆಧೇಕೆ ಲಗ್ಭಗ್, ಸರಿ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಡೆಲಿಗೇಟ್ಸ್, ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಕಿರಾಯೆ ಲೇಕರ್, ಕಿರಾಯೆ ಅಂದ್ರೆ TADA ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಸ್ಕೊಂಡು ದೋಪಹರ್ಕೋ ಈ ವಾಪಸ್ ಚಲೆ ಗೈ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೊಂಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಯಾರನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವಲ್ಲೇ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅವ್ರೇನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ ತಾವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾಗಿ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರು. ನೀವೆಲ್ಲ ಹಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ,
ಎಲ್ಲ ಇಸ್ಕೊಂಡ್ರು, ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗೇ ಬಿಟ್ರು ಸರ್ ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನ. ಕೊನೆಗೆ ರಾತ್ ಕೋ ಪಹನ್ನೆ ಕೆ ಕಪಡೆ, ರಾತ್ರಿ ಪಹನ್ನೆ ಕೆ ಕಪಡೆ, ತೊಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಬಟ್ಟೆ ಇನ್ನಿದ್ವಲ್ಲ ಇರೋವು, ಇನ್ನುಳಿದ್ವಲ್ಲ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಸಿರ್ಹಾನೆ ದಬಾಕರ್ ಸೋಯೇ, ಸಿರ್ಹಾನೆ ತಲೆದಿಂಬಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ದಬಾಕರ್ ಅದುಮಿಟ್ಕೊಂಡು ಮಲಗಿದ್ರಂತೆ. ಮತ್ತು ಅವನ್ನೇ ಅವನಾರ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದಾನಂತ, ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಳಕ್ ಬೇಕಲ್ಲ ನಾಳೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ತಲೆದಿಂಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ರು. ನೈ ಚಪ್ಪಲೆ, ಹೊಸ ಚಪ್ಪಲಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ ಅವನ್ನ, ಅವ್ರ ಶೇವಿಂಗ್ ಕಾ ಡಿಬ್ಬ, ಶೇವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಬಾಕ್ಸ್, ಶೇವಿಂಗ್ ಬಾಕ್ಸು ಬಿಸ್ತರ್ಕೆ ನೀಚೆ, ಹಾಸಿಗೆ ಕೆಳಗೆ ದಬಾಯ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ. ಹಾಸಿಗೆ ಕೆಳಗೆ ಏನೇನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು, ಚಪ್ಪಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು, ಶೇವಿಂಗ್ ಡಬ್ಬ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು, ತಲೆದಿಂಬಿಗೆ ತಾವು ತೊಟ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಬಟ್ಟೆನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಬ್ಯಾಗನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಭಯ ಕಾಡ್ಸಕ್ಕೆ ಶುರುವಾತು. ಸುಬಹ ಮುಜೆ ಲೌಟ್ನಾಥ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾನು ಹಿಂದಿರುಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಮುಗೀತು ಸಮ್ಮೇಳನ, ಇವತ್ತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮುಗೀತು. ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ನಾಳೆ ಹೊರಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಊರಿಗೆ. ಲೌಟ್ನಾಥ, ಲೌಟ್ನಾಥ ಹಿಂದಿರುಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಮುಜೆ ಉನ್ ಲೋಗೋನೆ, ನನಗೆ ಆ ಜನ ಅಚ್ಚಾ ಪೈಸಾ ದಿಯ, ಒಳ್ಳೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟಿಕೆಟ್, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತತೆ. ಮೈನೆ ಸಾಮಾನ್ ಬಾಂಧ, ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಕೊಡೋದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರು, ಎಲ್ಲ ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರು. ಶಾಲು ಹಣ್ಣು ಹಾರ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಅವನು ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಇವರು. ಕೊನೆಗೆ ಮೈನೆ ಸಾಮಾನ್ ಬಾಂಧ, ನಾನು ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಬಾಂಧ ಅಂದರೆ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಆ ಬ್ಯಾಗ್ನಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಚಿತ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸಾಮಾನು. ರೂಮ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆಗೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವನು ವಸ್ತು ಹುಡುಕಿ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಗಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ರೆಡಿ ಆದರು, ಹೊರಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ತಯಾರಾದರು. ಮಂತ್ರಿನೇ ಕಹ, ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿಯ ಮಂತ್ರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಪರಸಾಯಿ ಜಿ ಗಾಡಿ ಆನೆ ಮೇ ದೇರ್ ಹೈ, ಪರಸಾಯಿ ಸರ್ ಗಾಡಿ ಆನೆ ಮೇ, ಗಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ರೇಲ್ಗಾಡಿ ಬರೋದು ತಡ ಇದೆ, ಬಹುಶಃ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:15 4 ಗಂಟೆಗೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸ್ತತೆ. ಇವ್ರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿ ತಿಂದ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟು ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಚಲಿಯೇ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿ ಕೆ ಸಾಥ್, ಏನ್ರಿ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಅಚ್ಚೆ ಹೋಟೆಲ್ ಮೇ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಭೋಜನ ಹೋ ಜಾಯ್, ಊಟ ಆಗಿಬಿಡ್ಲಿ ನಡ್ರಿ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹೋಟ್ಲ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಭಾಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಹೋಟ್ಲು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಹೋಗುವಂತೆ. ಸರಿ, ಈಗ ಅಬ್ ತಾಲಾ ಲಗಾ ದೇತೆ ಹೈ, ಈಗ ರೂಮಿಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ತಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೀಗ, ತಾಲ ಲಗ ಅಂದ್ರೆ ಬೀಗ ಹಾಕೋದು. ಬೀಗ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಈಗ ಹೋಗೋಣ, ಈಗ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೇಲೆ ರೈಲ್ ಗಾಡಿಗೆ ಟೈಮಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀವು ಹೋಗುವಂತ್ರಿ ಅಂತ ಮಂತ್ರಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನೋಡಿ, ಅಚ್ಚೆ ಭೋಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಒಳ್ಳೆ ಊಟ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ಆವಾಗ ಪರ್ ತಾಲಾ ಬಿ ಗಾಯಬ್ತಾ, ಬೀಗ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಬೀಗ ಹುಡುಕಾಡ್ತಾರೆ, ತಾಲಾ ಬಿ ಗಾಯಬ್, ಬೀಗವು ಮಾಯ. ತಾಲಾ ತಕ್ ಚುರಾ ಲಿಯಾ ಗಯ, ಬೀಗ ತನಕ ಎಲ್ಲ ಕದ್ಬಿಟ್ರು. ಗಜಬ್ ಹೋಗಯ, ಇದೊಂಥರ ವಿಚಿತ್ರ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಗಜಬ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚಿತ್ರ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ನೋಡ್ರಲ್ಲ ಬೀಗ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೀಗದ ಕಾಯಿ ಕೀ ತೆಗೆದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾರೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ. ಬೀಗನೂ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರೋಂಥವ್ರು. ಯಾವ ಸಮ್ಮೇಳನ ಇದು? ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರ ಸಮ್ಮೇಳನ. ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಓದುವು ಇದುವರೆಗೂ? ಮೊದಲಿಗೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಓದುವು, ಆಮೇಲೆ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಓದ್ತು, ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಹೋಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಕಂಬಳಿ ಹೋಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೇನೋದು ಆ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಒಂದು ಹೋಯ್ತು. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಬೀಗನು ಕೂಡ ಮಾಯ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಚುರಾಲಿಯಾಗಯ. ಚೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಳ್ಳ, ಚೋರಿ ಕಳ್ಳತನ, ಚುರಾಲ ಏನಂದ್ರೆ ಕದಿಯುವುದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಗಜಬ್ ಹೋಗಯ, ಒಂಥರ ವಿಚಿತ್ರ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದು. ಮೈನೆ ಕಹ, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ರಿಕ್ಷಾ ಬುಲ್ವಾಯಿಯೇ, ಬೇಡಪ್ಪ ದಯವಿಟ್ಟು ರಿಕ್ಷಾ ಕರೆಸ್ಬಿಡು, ರಿಕ್ಷಾ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾನ ಕರೆಸ್ಬಿಡು. ಮೈ ಸೀದಾ ಸ್ಟೇಷನ್ ಜಾವುಂಗ, ನಾನು ಸೀದಾ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು 4 ಗಂಟೆ ತನಕ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಕಾಲ ಕಳಿತೀನಿ. ಸಾಕು ನಿಮ್ಮ ಸವಾಲ್ ಸಾಕು, ನಾನು ಸೀದಾ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ರಿಕ್ಷಾ ಕರೆದು ಬಿಡ್ರಿ. ಯಹ ನಹಿ ರುಕುಂಗ, ಇಲ್ಲಿನ್ನಿರಲ್ಲಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿನ್ನಿರಲ್ಲ ನಾನು, ಯಹ ನಹಿ ರುಕುಂಗ, ಇಲ್ಲಿನ್ನ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ. ಮಂತ್ರಿ ಹೈರಾಂತೆ, ಮಂತ್ರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಅವನಿಗೆ, ಆ ಮಂತ್ರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗೆ. ಬೋಲೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಐಸಿ ಬಿ ಕ್ಯಾ ನಾರಾಜಗಿ ಸರ್ ಹೈ ಅಂತಾನೆ. ಸರ್ ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು. ಯಾಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಮೂಲಿ ಬಿಡಿ ಸರ್, ಅದೇನು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಆ ದಾಟಿನಲ್ಲಿ ಅವನು ಮಂತ್ರಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ,
मैंने कहा ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಾರಾಜಗಿ ಕತೈ ನೈ ಹೈ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಸಿಟ್ಟು ಒಂದಿನಿತೂ ಇಲ್ಲ ಒಂದಿಷ್ಟು ಇಲ್ಲ ಕತೈ ಒಂದಿಷ್ಟು ಇಲ್ಲ ನಾರಾಜಗಿ ಸಿಟ್ಟು ಬಾತ್ ಯಹ ಹೈ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಚೀಜೆ ತೋ ಸಬ್ ಚುರಾ ಲಿ ಗಯಿ ಚೀಜೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಸಬ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಚುರಾ ಲಿ ಗಯಿ ಕದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನೇನು ಕದಿಬಹುದಾಗಿತ್ತೋ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಕದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತಾರಾ ತಕ್ ಚೋರಿ ಮೇ ಚಲಾ ಗಯ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬೀಗದ ತನಕ ಕಳ್ತನದಲ್ಲಿ ಹೊಂಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಬ್ ಮೈ ಬಚಾ ಹೂಂ ಈಗ ಉಳ್ಕೊಂಡರನ್ನು ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಮೈ ಬಚಾ ಹೂಂ ಅಗರ್ ರುಕಾತು ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ರೆ ಮೈ ಹಿ ಚುರಾ ಲಿಯಾ ಜಾऊंगा ನನ್ನನ್ನೇ ಕದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕಣಪ್ಪ ಬೇಡಪ್ಪ ಬೇಡ ಈ ಸವಾಸ ಬೇಡ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳ್ದಂಗೆ ಅವರು ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಕಥೆಯನ್ನು ಇದೊಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯ ರಚನಾ ಇದು ನೋಡಿರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು ಅಂತ ಹೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥವ್ರು ಏನೆಲ್ಲ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಅವನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಅತಿಥಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅವನ ಮಂತ್ರಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ಡೆಲಿಗೇಟ್ಸ್ ಸಹ ಎಲ್ಲರೂ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕರೇ ಇವತ್ತು ಈ ಜಗತ್ತು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೋಡಿದರೆ ಇಂಥದ್ದೇ ಮುಖವಾಡಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಕಾಣಿಸ್ತವೆ ಎಲ್ಲ ಮುಖವಾಡದ ಬದುಕನ್ನು ಬಹಳ ಜನ ಆ ಬದುಕದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅವರು ಇರೋದೇ ಒಂದು ಹೊರಗೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತೋರಿಸೋದೇ ಮತ್ತೊಂದು ಇಂಥ ಮುಖವಾಡದ ಬದುಕನ್ನು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಹರಿಶಂಕರ್ ಪರಸಾಯಿಯವರು ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಭಾಳ ಸುಧಾರಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಮನಸ್ಸು ಇದು ಜಾಗೃತಿ ಇದು ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನಮಗಾದ್ರೂ ಅನ್ನಿಸ್ಬೇಕು ನಾವು ಕೂಡ ಹಂಗೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹರಿಶಂಕರ್ ಪರಸಾಯಿಯವರ ಈ ವ್ಯಂಗ್ಯ ರಚನೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನೆನಪು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಬರೀ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಥರದ ಘಟನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಡೀತಾ ಇರ್ತವೆ ಆಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಲೇಖಕರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಬಹುಶಃ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಗಳು ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಇಷ್ಟಿರಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಮುಂದಿನ ಪೀರಿಯಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಪಾಠದ ಅಭ್ಯಾಸ ಭಾಗವನ್ನು ಗಮನಿಸೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ